Namaste children, welcome back to our maths class. Today we can start the 6th chapter. In the last class we complete our 5th chapter. Today we 5th chapter complete. Today we can study the 6th chapter. Name of the chapter is Footprints. In this chapter we will study different shapes. Shapes ഉള്ള കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 2D shapes, 3D shapes ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു 2D shapes ഏതൊക്കെയാണ്? 2D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 dimensional. 2D, 2 capital letter D. 2D means 2 dimensional എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും. ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെ അളവുകളാണ്? 2 dimensional ഓർ രണ്ട് അളവുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തുമാണ്. ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 dimension. അതിന് ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം? ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തുമുള്ള 2D ഷേപ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദിസ് ഷേപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ. റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 4 sides have rectangle have 4 sides and opposite sides will be equal. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ്? this side. This opposite sides will be equal. This opposite side of this is this. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. These two sides equal. These two sides will be equal and these two sides also will be equal. So rectangle have 4 sides and opposite sides will be equal. Next 2D shape ഏതാണ്? രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്ക്വയർ ആണ്. സ്ക്വയർ also have 4 sides. 1, 2, 3 and 4. 4 sides and all these sides must be equal. എല്ലാ സൈഡും തുല്യ നീളമുള്ളവയായിരിക്കും. Okay. Then third one, 3 വശമുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? 2D ഷേപ്പ് ഏതാണ്? ട്രയാങ്കിൾ. Tri means T-R-I. Tri means 3. Therefore, triangle have 3 sides. 1, 2 and 3. Triangle is also a 2-dimensional shape. And fourth one, a circle. This is an example of circle. What is this? This is a bangle. Bangle is an example of circle. So, which are the 2D shape? 2D shape ഏതൊക്കെയാണ്? First one rectangle, second one square, third one triangle and fourth one circle. ഈ ഓർഡർ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, ഓർഡർ ചേഞ്ച് ആവാം. അപ്പോൾ ഈ 4 നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡു 3D ഷേപ്സ്. അപ്പോൾ 3D ഷേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 dimensionലാണ്. 3D മീൻസ് 3 dimensional. 3D മീൻസ് 3 dimensional. അവിടെ 3 dimensions കാണും, 3 അളവുകൾ കാണും. ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ 3D ഷേപ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് 2D ഷേപ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ വർക്ക് ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 29. Listen, rectangle, this one square, this one triangle and this one circle. Okay, then based on your work book, first question, count the shape ആണ്. പേജ് നമ്പർ 29 4 questions are here. First, second, third and fourth. ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഷേപ്പുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കുറെ പിക്ചർ 4 പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷേപ്സ് എണ്ണി നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. കൗണ്ട് ദ ഷേപ്സ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ, ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ. This one is the first figure. Question is, there are dash squares in the figure. ഈ ഫിഗറിൽ how many squares are here? ഇവിടെ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Let us count. Listen. This is the first square. 1, ഒരു സ്ക്വയർ ആയി. രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയർ ഇത് 2 and 3. 3 സ്ക്വയർസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ, സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ, third square. Then this one is also a square. This is the fourth square. This is fourth and this one is fifth. Therefore, answer എത്രയാണ്? 5 squares. There are not squares in the figure. 5 squares. ഒന്നുകൂടി പറയണം. Listen. 5
ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് ലാർജസ്റ്റ്, അതായത് 3 വലിയ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് 2 ചെറിയ സ്ക്വയറും ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഫസ്റ്റ്, ദെൻ സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, then small this one. This is the fourth one and this one is the fifth one. Therefore in this figure we have 5 squares. Write down the answer is 5. Okay. Then next question, next 2 questions do it as homework. The second and third do it as homework. We can do the last question from this page. Listen. Last question. There are dash triangles in this figure. ഈ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ? നോക്കൂ, എത്ര ഉണ്ട്? ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. യെസ്, ടീച്ചർ വിൽ ഡു. 1, that means this one. 1, 2, 2 means this one. 2, then 3, 4, then 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 on answer? No. There is 2 more triangles. Listen. 3 മനസ്സിലായല്ലോ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triangles. Then this large triangle. ഈ വലിയ triangle. Number 7. Number 7. 7th triangle. ഈ വലിയ triangle. 7ാമത്തത്. Then last 8ാമത്തത് ഏതാ? This one. This one is the 8th triangle. Therefore in this figure, in this picture have 8 triangles. Answer എത്രയാണ്? 8. Once more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th and 8th. 8 triangles. Okay. Then we can study the 3D shapes. Listen. 3D means 3D means 3 dimensional. That means have a length, breadth and height. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളവും വീതിയും പിന്നെ എന്താണ് ഹൈറ്റും കാണും, പൊക്കവും കാണും. അതാണ് 3 dimensional. വൺ മോർ ഡിഫറൻസ് കൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3D ഷേപ്സിനെല്ലാം 3D ഷേപ്സ് ഒക്കുപ്പൈസ് സ്പേസ്, ഇതിനകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നോക്കൂ, 2D ഷേപ്പാണ്, ഇതിനകത്ത് സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് തൊടാനേ പറ്റുള്ളൂ, ഇതിനകത്തൊന്നും ഇട്ട് വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. സ്ക്വയർ, ദെൻ റെക്റ്റാങ്കിള്, ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ, ഇതെല്ലാം 2D ഷേപ്പ്, ഇതിനകത്ത് സ്പേസ് ഇല്ല. എന്നാൽ ടീച്ചർ ഇനി കാണിക്കുന്നതെല്ലാം 3D ഷേപ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദിസ് വൺ ഈസ് സിലിണ്ടർ, ദിസ് വൺ ഈസ് cylinder, this one is cuboid, this one is cuboid, then this one is cube, then this one is an example of sphere, 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 ഗോളാകൃതി, sphere. Then ടീച്ചറിൻ്റെ ഇതേ ഉള്ളൂ കാണിക്കാൻ, ടീച്ചർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ദിസ് വൺ ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോൺ. നമ്മൾ കോൺ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലണ്ടി, നമ്മൾ 10 രൂപ കപ്പലണ്ടി കടയിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറില്ല, അതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്, കോൺ ഷേപ്പാണ് ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം 3D ഷേപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ്. 3D ഷേപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് 3D ഷേപ്പ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? 3D ഷേപ്സ് ഹാവ് 3 ഡയമെൻഷൻസ്, ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ്. അതായത് നീളവും വീതിയും പിന്നെ പൊക്കവും കാണും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഒക്കുപ്പൈസ് സ്പേസ്. ഇതിനകത്ത് സ്പേസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സ്പേസ് ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഈസ് എ കോൺ, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും കോണിനകത്ത്. ദെൻ ഇത് കോൺ സൈഡ്സ്, ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നമുക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ക്യൂബോയിഡ്, നമ്മൾ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയില്ലേ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കാർഡ്ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഹോളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഹോളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വയ്ക്കാം, പേനയോ പെൻസിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇത് സിലിണ്ടർ, സിലിണ്ടറിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 3D ഷേപ്സ് ഹാവ് സ്പേസ്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ലിസൺ, ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ക്യൂബോയിഡ്, നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട 3D ഷേപ്സ് ക്യൂബോയിഡ്, CUBOID ക്യൂബോയിഡ്, CUBE ക്യൂബ്, CYLINDER cylinder, CONE കോൺ, SPHERE കോൺ, sphere.
ഇത്രയും പഠിക്കണം. അതിൻ്റെ ഫേസസ്, എത്ര മുഖങ്ങളുണ്ട്, എത്ര എഡ്ജുകളുണ്ട്, EDGES എത്ര എഡ്ജുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വക്കുകളുണ്ട്. ദെൻ CORNERS കോർണേഴ്സ്, എത്ര മൂലകളുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യൂബ് പഠിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ക്യൂബ്. CUBE ക്യൂബ്. ഇനി എന്താണ് കോർണർ എന്ന് നോക്കാം. കോർണർ മീൻസ് മൂല. കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൂല. രണ്ട് എഡ്ജുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് മൂല ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വൺ ഈസ് ദ എഡ്ജ്, വക്കുകൾ കണ്ടോ. ദിസ് വൺ ഈസ് ദ എഡ്ജ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഡ്ജ്. 2 എഡ്ജസ്, ഈ രണ്ട് എഡ്ജുകൾ ചേരുന്നത് ഒരു കോർണറിലാണ്. രണ്ട് വക്കുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, ദിസ് 2 edges will meet at a corner. രണ്ട് എഡ്ജുകൾ ചേരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു കോർണറിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വക്കുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം therefore this is the edge. എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാമോ? 1 2 3 4 5 6 7 8 then 9 10 11 12. ഇപ്പൊ ക്യൂബിന് എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട്? 12 എഡ്ജ് ഉണ്ട്. 12 എഡ്ജ്. ദെൻ എത്ര കോർണർ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാമോ? കോർണർ മീൻസ് മൂല. 1 2 3 4. വൺസ് മോർ 1 2 3 4. ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ 4 ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പൊ ക്യൂബിന് എത്ര കോർണർ ഉണ്ട്? 8 കോർണേഴ്സ്. ഇനി എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്, എത്ര മുഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കുകൾ, കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂല, ദെൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ മുഖം. ഇപ്പൊ ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 1 ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് 2. 1 2 3 4 5 6. വൺസ് മോർ 1 ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് 2. 1 2 3 അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 4 5 6. ഇപ്പൊ എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് ക്യൂബിന്? 6 ഫേസസ്. ഇപ്പൊ ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 6 ഫേസ്. എത്ര കോർണർ ഉണ്ട്? കോർണർ 8 കോർണർ. ആൻഡ് ഹൗ മെനി എഡ്ജസ്? എഡ്ജസ് 12. Then we can study cylinder. Next example, cylinder. സിലിണ്ടറിന് എത്ര മുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? സിലിണ്ടറിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിലിണ്ടർ. അതിന് ദിസ് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. ഇത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? പൈപ്പ് അല്ലേ? പൈപ്പ് സിലിണ്ടറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 3 ഫേസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ്, ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്കൻഡ്, പിന്നെ ഈ വളഞ്ഞ ഫേസ്, ഈ കാർവ്ഡ് ഫേസ്. അപ്പം 3 ഫേസ് ഉണ്ട്. 2 ഫേസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ, അതായത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള 2 ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ദിസ് കർവ്ഡ് ഫേസ്. അപ്പം സിലിണ്ടറിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 3 ഫേസസ്. 3 ഫേസസ്. ഇനി എത്ര കോർണർ ഉണ്ട്? 2 എഡ്ജുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെയാണ്, ടീച്ചറിന്റെ കൈ തൊടുന്നത് മാത്രം, അതാണ് എഡ്ജ്. ഇവിടെ വന്നാൽ അത് മുഖമായി പോകും. അപ്പം ഈ എഡ്ജ്, ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ, മറ്റേ എഡ്ജ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 എഡ്ജും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല. therefore this have no corner. അതിന് മൂലയില്ല, എങ്കിൽ കോർണർ ഇല്ല. അപ്പോൾ 3 ഫേസസ്. 1 2 3 ഫേസസ് ഉണ്ട്. കോർണറോ? നോ കോർണേഴ്സ്. കോർണേഴ്സ് ഇല്ല. ദെൻ ഹൗ മെനി എഡ്ജസ്? 2 വക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ്. 2 എഡ്ജസ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേ, ഹൗ മെനി എഡ്ജസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ? എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട്? സിലിണ്ടറിന് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട്? 2 എഡ്ജസ്. സിലിണ്ടറിന് 2 എഡ്ജ്. എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 3 ഫേസ്. ആൻഡ് ഹൗ മെനി കോർണേഴ്സ്? നോ കോർണേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻ 0. ഓക്കെ, 0 കോർണർ ഓർ നോ എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ഫിയർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ഫിയർ. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്ഫിയർ ഷേപ്പ്. സ്ഫിയർ ഷേപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊരു പേപ്പർ വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോളാകൃതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫിയർ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? എത്ര മുഖങ്ങളുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം സ്ഫിയർ ഹാവ് ഓൺലി 1 ഫേസ്, ഒരു ഫേസ്. പിന്നെ കോർണറോ? കോർണറില്ല. മൂല വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നല്ലേ?
നോ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി എഡ്ജ്, വക്കുകളുണ്ടോ അതിന്? വക്കുകളും ഇല്ല, ഒരേ ഒരു മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്ഫിയറിന് ഒരേ ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മൂലകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോർണറുകളും ഇല്ല, എഡ്ജസും ഇല്ല. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. Sphere have how many faces? One face. One face. How many edges? Zero edge. എഡ്ജുകളില്ല. And how many corners? Corners also zero. Then we can study the next shape, cuboid. Cuboid. This is a cuboid. Cuboid shape. Again, this have 6 faces. 1. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് 2. 1, 2, 3, 4. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 4, 5 and 6. അപ്പോൾ ക്യൂബോയിഡ് ഹാവ് ഹൗ മെനി ഫേസസ്? ഇത് ക്യൂബിന്റെ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ്. ക്യൂബോയിഡിന് എത്ര ഫേസ് തന്നെയാണ്? 6 ഫേസ് തന്നെയാണ്. 1, 2, 3 അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള 4, 5 and 6. 6 ഫേസസ്. Then how many corners? എത്ര കോർണറുകൾ, എത്ര മൂലയുണ്ട്? ഈ ഫേസിൽ 4 കോർണർ ഉണ്ട് അല്ലേ? 1, 2, 3, 4. ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ 4 കോർണർ. 1, 2, 3 and 4. 4 plus 4, 8. Therefore 8 corners of cuboid. ഇനി എന്താ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്? എഡ്ജസ്. ഹൗ മെനി എഡ്ജസ്? വക്കുകൾ. 1, 2, 3, 4. ഈ ഫേസിൽ നമുക്ക് 4 എഡ്ജസ് കിട്ടി. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ 4 എഡ്ജസ് ആണ്. 4 വരെ നമുക്ക് കിട്ടി. 5, 6, 7, 8. 8 എഡ്ജസ്. Then 9, 10, 11 and 12. 12 എഡ്ജസ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയിരിക്കണം, പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ക്യൂബോയിഡ് ഹാവ് ഹൗ മെനി ഫേസസ്? ക്യൂബിനെ പോലെ 6 ഫേസ്. കണ്ടോ? ക്യൂബിനും ക്യൂബോയിഡിനും 6 ഫേസ്. ദെൻ എത്ര എഡ്ജുകളുണ്ട്? 12 എഡ്ജുകൾ. ക്യൂബിനെ പോലെ 12. ദെൻ എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്? 8 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ക്യൂബോയിഡിനും ക്യൂബിനും ഫേസ് 6, എഡ്ജസ് 12, കോർണേഴ്സ് 18. നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്, കോണാണ്. യെസ്, ദിസ് വൺ ഈസ് കോൺ ഷേപ്പ്. കോൺ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ കുടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? കോൺ ഐസ്ക്രീം കുടിക്കാറുണ്ട്. അത് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. കപ്പലണ്ടി ഊഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാറില്ലേ ഇങ്ങനെ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോൺ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര മൂല ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം, എത്ര കോർണർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. only one corner. only one corner. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോർണർ. കോണിൻ്റെ കോർണർ ഏതാണ്? ദിസ് വൺ. അപ്പം കോർണർ കോൺ ഹാവ് only one corner. ഇനി എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? എത്ര മുഖങ്ങളുണ്ട്? 2 മുഖങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സർക്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഫേസും ഫസ്റ്റ് ഫേസ്, ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ കർവ്ഡ് ഫേസ്. വളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ ഷേപ്പിലുള്ള കർവ്ഡ് ഫേസ്. അങ്ങനെ 2 ഫേസാണ് ഉള്ളത്. കോണിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 2 ഫേസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കർവ്ഡ് ഫേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഫേസായി, ഒരു കോർണറായി. ഇനി എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട്? എത്ര വക്കുകളുണ്ട്? only one. ടീച്ചറിൻ്റെ കൈ 3 കണ്ടോ? ഇത് മാത്രമാണ് എഡ്ജ്. only one edge of a cone. പറഞ്ഞേ, കോണ് ഹൗ മെനി ഫേസ്? 2 ഫേസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ഫേസ്? സർക്കിൾ ഫേസും കർവ്ഡ് ഫേസും. ഇനി കോണിന് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട്? only one. ആൻഡ് കോണിന് എത്ര കോർണർ ഉണ്ട്? only one. Complete this table. ഇനി പറഞ്ഞ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, then again your page workbook page number 30. വർക്ക്ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 30 ഈ കോളം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. then you have a homework. have ഇതിൻ്റെ below that, ഇതിൻ്റെ താഴെ have some fun. draw a picture of any object using shape. അപ്പം ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഷേപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 2D ഷേപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രയാങ്കിൾ, സർക്കിൾ, റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് സ്ക്വയർ. ഈ ഷേപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ, അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ട്രീ ആവാം, ഒരു ടോയ് ആവാം. ടീച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരയ്ക്കാം, നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യണം. ലിസൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ? ഹാവ് സം ഫൺ.
ഡ്രോ എ പിക്ചർ ഓഫ് എനി ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസിങ് ഷേപ്പ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഷേപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ 4 2D ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിക്ചർ വരയ്ക്കാം. ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പടമാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. This one is circle. Either circle use ചെയ്തു. Then a rectangle, a square, again a small rectangle. ഈ rectangle വേണ്ട. Square, rectangle, triangle. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു? സർക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തു, റെക്റ്റാങ്കിൾ, സ്ക്വയർ, റെക്റ്റാങ്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ, എഗെയിൻ സർക്കിൾ, 2 സർക്കിൾസ്, നോസ് ടീച്ചർ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു, ദെൻ മൗത്ത് എഗെയിൻ എ rectangle, then earrings, one more circle, rectangle, rectangle, ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിക്ചർ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.